جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھوڑا انسان کا فطری دوست ہے۔ اس ساتھ نے گھوڑوں کو تاریخ میں ایک خاص مقام دلایا ہے، کیونکہ انہوں نے جنگ، نقل و حرکت اور زراعت جیسے بہت سے کاموں میں انسانوں کی خدمت کی ہے۔ جب بھی ہم گھوڑے کی خصوصیات کے بارے میں سوچتے ہیں تو طاقت، ذہانت اور وفاداری ہمارے دماغ میں آتی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ٹاپ 10 موسٹ بیوٹیفل ہارسز ان دا ورلڈ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے مورگن ہارس۔ مورگن ہارس USA میں تیار کی جانے والی گھوڑوں کی نسلوں میں سے ایک ہے۔ اس نسل کو ایک فگر نامی گھوڑے سے بنایا گیا تھا جو 17ویں سینچری کے آخر میں ایک اسکول ٹیچر جسٹن مورگن کی ملکیت تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ فگر کو کس نسل سے تیار کیا گیا تھا، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اسے عربین اور فرائزن بلڈ لائن گھوڑوں سے تیار کیا گیا تھا۔ فگر ایک بہت ہی کمپیکٹ گھوڑا تھا جس کا قد 56 انچ تھا، لیکن یہ اپنی ایتھلیٹک باڈی اور اپنے فرینڈلی بیہیویئر کی وجہ سے کافی فیمس ہو گیا تھا، کیونکہ نیو انگلینڈ کے لوگوں نے فگر کی تیز رفتار اور زیادہ وزن کھینچنے کے بارے میں کافی باتیں سنی تھیں، اس لیے یہ گھوڑا بریڈنگ کے لیے ڈیزائربل بن گیا تھا۔ نمبر 9 پر ہے مارواڑی۔ مارواڑی گھوڑا ہندوستان کے علاقے مارواڑ یعنی جودھ پور کی ایک بہت ہی نادر نسل ہے۔ اس نسل کو آپ ان کے باہر کی طرف مڑے ہوئے کانوں سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سخت جان نسل ہے جسے عربین اور انڈین پونی کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ اس نسل کے گھوڑوں کو 12ویں سینچری میں سب سے پہلے راٹھورز نے پالا تھا۔ ان گھوڑوں کو صدیوں سے مارواڑ میں جنگ کے دوران گھوڑ سواری کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ گھوڑے اپنی وفاداری اور بہادری کی وجہ سے کافی مشہور رہے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے ایپالوسا۔ اس امریکن نسل کو اس کے مخصوص داغدار کوٹ کے لیے بڑے پیمانے پر پسند کیا جاتا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے نیز پرس لوگ اس نسل کو تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اس نسل کا نام پالوس ہارس رکھا تھا۔ 1887 میں نیز پرس جنگ کے بعد یہ نسل تقریباً غائب ہی ہو گئی تھی، لیکن کچھ ڈیڈیکیٹڈ بریڈرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس نسل کو سنبھال کر رکھا۔ اب یہ نسل امریکہ کی مقبول ترین نسلوں میں سے ایک بن گئی ہے۔ 1975 میں ایپالوسا کو اگاہو کا سرکاری گھوڑا کے نام سے نوازا گیا۔ نمبر 7 پر ہے مستینگ۔ مستینگ پرانے مغرب کا کلاسک جنگلی گھوڑا ہے۔ یہ نسل اپنے ناپید ہونے سے تقریباً 10,000 سال پہلے امریکہ میں موجود تھی۔ ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی 14ویں سینچری کے اینڈ اور 15ویں سینچری کے سٹارٹ میں جب کولمبس اور دوسرے ایکسپلوررز ان گھوڑوں کو نئی دنیا میں واپس لائے تھے۔ جو گھوڑے انہوں نے متعارف کروائے تھے ان میں عربین اور اسپینش گھوڑے شامل تھے جو کہ چھوٹے، چست اور سخت جان تھے۔ یہ سخت صحرائی علاقوں میں رہنے کے عادی تھے اور بہت جلد ساؤتھ، سینٹرل اور نارتھ امریکہ میں پھیل گئے، جہاں آج یہ مستینگ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لہٰذا مستینگ کا آغاز امریکہ میں نہیں ہوا تھا اور یہ گھریلو گھوڑوں سے نکلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستینگ کو جنگلی گھوڑا نہیں بلکہ پالتو گھوڑا سمجھا جاتا ہے۔ اصلی مستینگ گھوڑے اسپینش گھوڑے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے گھوڑوں کے ساتھ مل جل گئے۔ مستینگ کو عام طور پر ان کی مضبوط ٹانگوں اور اچھی برداشت کے لیے جانا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے اکھل ٹیکے۔ اکھل ٹیکے نسل ترکمانستان کے صحرا قراقرم سے ملنے والی نسل ہے۔ گھروں میں پلنے والے گھوڑوں کی قدیم نسلوں میں سے ایک کے طور پر اکھل ٹیکے کو برداشت اور تیز رفتاری کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اب وہ اپنی رفتار، برداشت، ذہانت اور کھال کی مخصوص دھاتی چمک کے لیے کافی مشہور ہیں۔ ان کے چمکدار کوٹ کی وجہ سے انہیں گولڈن ہارس بھی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت ہونے کے علاوہ یہ واقعی بہت سخت جان ہے اور بہت ہی شدید آب و ہوا میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھ ہارس رائڈرز کا کہنا ہے کہ عام گھوڑوں مثلاً مسکولر ہارس اور گہری چھاتی والے گھوڑوں کے برعکس یہ نسل بہت زیادہ پیچیدہ اور کمزور نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو دکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ کی رائے جو بھی ہے
अकल टेके पूरी दुनिया में नायाब, इंतहाई गैर मामूली और बड़े साइज़ के घोड़ों में शामिल हैं। अगले 5 घोड़ों के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 5 पर है एंडलूसियन हॉर्स। एंडलूसियन हॉर्स को प्योर स्पेनिश हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये आइबेरियन पेनिनसुला जजीरे पर पाला हुआ घोड़ा है, जिसे 15वीं सेंचुरी में एक नस्ल के तौर पर तस्लीम किया गया था। पूरी तारीख में एंडलूसियन को इसकी बहादुरी की वजह से जंगी घोड़ों की हैसियत से पहचाना जाता था और इसे इसकी शराफत की वजह से बहुत ज़्यादा कीमती भी समझा जाता था। इस नस्ल को स्पेनिश हुकूमत ने सफारतकारी के आले के तौर पर भी इस्तेमाल किया था और पूरे यूरोप के बादशाह एंडलूसियन की ही सवारी करते थे, अगरचे तारीख में इनको जंगजू घोड़े समझा जाता था। नंबर 4 पर है द जिप्सी वैनर। जिप्सी हॉर्स अपने बहुत ही उम्दा मिजाज के लिए जाना जाता है। ये अपने खूबसूरत बालों और स्किन कोट्स के लिए काफ़ी मशहूर है और इसी वजह से इनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस नस्ल की तारीख खाना बदोश ब्रिटिश से शुरू होती है, जिन्होंने एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा तलाश किया और उसे अपने कैरावैंस को खींचने की तरबियत दी। वो ऐसा घोड़ा चाहते थे जो ना सिर्फ मजबूत हो बल्कि नरम मिजाज भी हो और इसे आसानी से ट्रेनिंग भी दी जा सके। उन्होंने ताकत और साइज़ के लिए अपने स्लेडर्सडेल को बड़ी एहतियात से पाला। फिर उन्होंने डेल्स पोनी और फेल पोनी को ब्लड लाइन्स के साथ मिला दिया। वक्त के साथ साथ ये घोड़े मज़ीद बेहतर होते गए और ये नस्ल और मजबूत होती गई। इस नस्ल को 1996 में पहली बार अमेरिका लाया गया और इसी साल अमेरिका में जिप्सी वैनर हॉर्स सोसाइटी भी कायम की गई। नंबर 3 पर है अरेबियन हॉर्स। अपनी मखसूस शक्ल और ऊंची टेल की वजह से अरेबियन घोड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अरब के आबाई इलाकों में रहने वाली ये नस्ल दुनिया की कदीम नस्लों में से एक है। आसार कदीमा के कुछ शवाहिद से पता चलता है कि ये नस्ल कम से कम 4500 साल पुरानी है। ये घोड़े सफ़र करने, बोझ उठाने और जंग के लिए इस्तेमाल होते थे। ये घोड़े उस वक्त इतने कीमती थे कि कुछ लोग इन्हें गर्मी और हिफाजत के लिए रात के वक्त अपने खैमों के अंदर रखते थे। आखिरकार अरेबियन घोड़े जंग और तिजारत दोनों की वजह से पूरी दुनिया में फैल गए। चंगेज़ खान, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज वाशिंगटन और अलेक्जेंडर दी ग्रेट उन तारीख़ी शख्सियात में शामिल हैं जो अरबी घोड़ों को बहुत पसंद करते थे और इन्हीं पर सवार होते थे। नंबर 2 पर है हाफलिंगर। हाफलिंगर की इब्तिदा टायरोरिन पहाड़ों से हुई जो आज इटली और ऑस्ट्रिया के दरमियान है। बहुत पुराने ज़मानों में घोड़सवारों और सामान ले जाने वाले घोड़ों ने पहाड़ों तक रसाई के लिए बहुत से तंग और पथरीले रास्तों पर सफ़र किया। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसके लिए इन्हें पहाड़ी घोड़े दरकार थे जो फुर्तीले, मजबूत टांगों वाले और सख्त जान हों। 1874 में फोली नाम का एक घोड़े का बच्चा पैदा हुआ। फोली एक ऐसा घोड़ा था जो अरेबियन हॉर्स और पहाड़ी घोड़ों से मिलकर बना था और ये तमाम खालिस नस्लों के लिए फाउंडेशन बन गया। इस नस्ल का नाम हाफलिंगर गांव के नाम पर ही रखा गया था जो उस वक्त ऑस्ट्रिया का इलाका था। 1958 में इन घोड़ों को पहली बार अमेरिका लाया गया और ये बहुत ही जल्द पूरे अमेरिका में मशहूर हो गए। हमारी आज की लिस्ट के आखिरी जानवर के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। और नंबर 1 पर है फ्रीजन। इस हैरत अंगेज़ नस्ल की इब्तिदा हॉलैंड में फ्रीजलैंड से हुई थी। इनके साइज़ पर मत जाएं, ये नस्ल बहुत ही फुर्तीली और ख़ूबसूरत है। कहा जाता है कि यूरोप में 11वीं से 15वीं सदी के दौरान इस नस्ल के आबाओ जदाद को बख्तरों को खींचने और ठोस सामान उठाने की अहलियत की वजह से जंगी घोड़ों की तरह ज़्यादा कीमत में बेचा जाता था। इनकी इतनी मकबूलियत की वजह से इस अरसे में ये नस्ल एक से ज़्यादा मौक़ों पर गायब ही हो गई थी, लेकिन गुज़श्ता कुछ दहाइयों में एक बार फिर इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपको इनमें से कौन सा घोड़ा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।